بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demikian juga secara kaidah bahasa, kalau perintah membaca itu tidak diiringi dengan objeknya, maka bermakna luas. Bisa membaca yang tersurat, bisa juga membaca yang tersirat. Maka berdasarkan kaidah bahasa ini, tidak serta-merta perintah membaca itu maksudnya membaca Al-Quran. Nah, sampai jam berapa belum tahu aja gini. Ya, ini alat ayat 1 sampai 5 kira-kira 1 jam. Bisa, betul, insya Allah. Begitu luasnya kalimat-kalimat Allah itu, belum ada apa-apanya 1 jam itu. Al-Asr itu kira-kira kayaknya menurut kalau dikaji paling tidak pantasnya 4 jam itu. Betul Ustadz. Kalau nanti kita coba apa yang bisa kita manfaatkan dari maksimal 1 jam ya, dari dua surah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده
به خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil qur'ani wal mahabbah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man arafa rabbah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man nasahal khalqa wa nabbah sallallahu alaihi wa ala alihi wa mawalah. Para ustadz yang kita hormati, para qori kita yang dimuliakan Allah, sahibul bait, semoga selalu dalam rahmat Allah. Para pemirsa
dimanapun berada, semoga semuanya selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, terkait dengan momentum peringatan nuzul Al-Quran, maka dari apa-apa yang dibacakan oleh qori kita tadi, tak mencukupi waktu kita untuk kita syarah semua. Tapi sebagai sorotan adalah surah Al-Alaq dan surah Al-Asr. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama terkait dengan surah Al-Alaq, sebagaimana kita maklum bahwa surah Al-Alaq adalah surah yang pertama sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian ahli tafsir menerangkan bahwa perintah yang terkandung dari surah Al-Alaq itu, yakni Iqra, itu merupakan perintah yang merupakan perintah yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kata Iqra itu yang merupakan fi'il amar, perintah, berasal dari kata qoro'a. Kata qoro'a itu secara bahasa bisa bermacam-macam. Ada yang membaca, ada yang menghimpun, meneliti, mencermati, meriset, menghimpun, dan mencakup segala kata yang terjangkau dari makna membaca itu atau meneliti itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi perintah membaca pada ayat itu tidak diiringi dengan objek apa yang disuruh baca. Jadi kita ingin, walaupun pertemuan kita tidak terlalu panjang, tapi melalui momentum ini kita ingin tunjukkan betapa kalau kita amalkan Al-Quran itu maslahatnya bukan untuk akhirat saja, karena Al-Quran itu kan hudal linnas, di akhirat tempat menuai hasil, kan gitu. Untuk dapat menuai hasil yang baik di akhirat, maka perlu kita benar dalam menyikapi hidup, dan petunjuknya Allah sudah kasih, yakni Al-Quran itu. Maka secara kaedah bahasa, suatu perintah, suatu kata kerja yang tidak disertai objeknya, maka mengandung pengertian yang luas. Contoh, misalnya ahli bait Ustadz Syafi'i mempersilakan, kan gitu, minum, kan gitu. Padahal di sini bisa jadi sangat bermungkin ada beberapa minuman ini, kan gitu. Minum yang mana, kan gitu. Nah, tapi kalau cuma satu, minum es itu kan, berarti minum es, kan gitu. Tapi kalau cuma minum, maknanya bisa bermacam-macam. Minum yang mana, kan gitu. Bisa minum esnya, bisa minum air putihnya, bahkan mungkin sebentar lagi minum susunya. Iya, bersifat luas, dia umum karena tidak disertai objeknya. Nah, duduk katanya, duduk di mana, kan gitu, di kursi atau duduk di lesehan, kan gitu. Nah, kecuali disertai duduk di kursi itu atau maka dia jelas. Demikian juga secara kaedah bahasa, kalau perintah membaca itu tidak diiringi dengan objeknya, maka bermakna luas. Bisa membaca yang tersurat, bisa juga membaca yang tersirat.
Maka berdasarkan kaidah bahasa ini, tidak serta-merta perintah membaca itu maksudnya membaca Al-Quran. Kan gitu. Ada yang tersurat dan tersirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti intinya dari perintah Allah taala itu, dengan mencermati berbagai maknanya yang terkandung dari perintah membaca itu, yang tidak disertai dengan objeknya apa, maka diharapkan manusia ini dengan rahmat Allah yang menurunkan perintah membaca itu, menghendaki manusia ini memiliki ilmu pengetahuan, bertambah ilmu dengan melaksanakan perintah Allah untuk membaca itu. Tapi Allah ingatkan, silakan kalian membaca, silakan kalian meneliti, silakan kalian mencermati, silakan kalian belajar, mentelaah dan lain sebagainya. Tapi ingat, mesti kalian awali, dasari dengan Bismi Rabbik. Mesti dasari dengan nama Tuhanmu. Artinya apa? Motivasinya orang belajar, motivasinya orang meneliti, mencermati dan semisal dengannya itu, motivasinya mesti lillahi ta'ala. Kalau motivasinya lillahi ta'ala, maka hasil belajarnya juga akan dipersembahkan kepada lillahi ta'ala. Jadi dia pintar berilmu, ilmunya diamalkan sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah ta'ala dengan ilmu itu. Maka kalau orang benar proses menuntut ilmunya, niatnya benar, Bismi Rabbik, maka insya Allah dengan ilmunya dia tidak akan menyalahgunakan ilmunya itu. Bahkan Allah tambahkan dengan Bismi Rabbik itu dengan pengingat asal usul manusia, bahwa dirinya itu ada yang mencipta. Allazi khalaq, Bismi Rabbikallazi khalaq. Laksanakan perintah membaca itu dengan nama Tuhanmu, karena Tuhanmu, untuk Tuhanmu yang dia telah mencipta. Ayat berikutnya semakin mempertegas lagi, khalaqal insana min alaq. Ingat wahai manusia, sehebat apapun kalian dari hasil membaca itu, sehebat apapun dari proses yang kalian dapatkan, hasil yang kalian dapatkan dari proses meneliti, mentelaah dan sebagainya itu, ingat bahwa kalian tetap mesti tahu siapa diri kalian yang sebenarnya itu. Jangan gara-gara ilmu yang luas itu menjadi sombong. Maka Allah ingatkan, siapapun orangnya tetap berasal dari sesuatu yang hina dan lemah, yaitu apa? Segumpal darah. Maka kalau orang sadar ini, macam manapun dia pinternya, hebatnya, majunya dengan proses membaca itu, dia ingat kembali kemari bahwa dia tidak serta-merta ada dengan sendirinya. Ada Allah yang telah mencipta. Yang telah mencipta itu pasti tak akan membiarkannya begitu saja. Ada pertanggungjawaban dari hasil yang diperolehnya dari proses membaca itu. Dan Allah ingatkan juga, jangan pernah lupa diri, jangan pernah sombong akibat ilmu yang diperoleh itu. Karena bagaimanapun kita berasal dari sesuatu yang hina dan lemah, yakni segumpal darah.
Ini kita sampai ayat 5 aja lah aku rasa Ustaz ya. Nah, nanti kalau al-asrnya ya kita coba juga lah. Nah, sampai jam berapa belum tahu aja gini. Nah, ya ini al-alaq ayat 1 sampai 5 kira-kira 1 jam. Bisa betul insya Allah. Begitu luasnya kalimat-kalimat Allah itu belum ada apa-apanya 1 jam itu. Al-asr itu kira-kira kayaknya menurut kan kalau dikaji paling tidak pantasnya 4 jam itu. Betul Ustadz. Kalau nanti kita coba apa yang bisa kita manfaatkan dari maksimal 1 jam ya, dari dua surah ini ya. Ya ini biar habis dulu. Kenapa ayat apa rahasia? Kenapa ayat 1 sampai 5? Ya. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Allah ulang perintah membaca itu dalam satu masa turun surah itu. Coba bayangkan, kalau kita merasa perintah kita itu perlu, kan lazimnya kita ulang-ulang supaya jangan sampai lupa. Nak sholat, nak sholat, nak. Kenapa? Kita merasa sholat itu penting, maka kita ulang-ulang. Ini dalam satu kali turun perintah membaca, Allah ulang 2 kali, menunjukkan Allah ingatkan kita penting kali itu membaca. Bukan cuma membaca yang tertulis saja, membaca yang tersirat juga harus, termasuk membaca situasi. Nah, makanya tadi saya batasi karena membaca situasi malam-malam kita ini maka sarannya tak apalah sampai lebih 1 jam kan gitu. Karena membaca situasi termasuk perintah cakupan situ. Bukan ya Ustadz ya, ceramah ini juga termasuk. Ustadz tuh pasti pandai membaca situasi jamaah kan itu. Nah, kalau udah menunduk saja tak ada respon, itu udah mau tutup lah ceramah kan itu. Ya, Iqra wa rabbukal akram. Perintah yang kedua, kalau tadi perintah yang pertama Allah iringi dengan mengingatkan niat membaca itu kan itu, dasar membaca itu. Sekarang Allah iringi perintah itu dengan jaminan. Apa jaminannya? Dari mana bisa kita ketahui? Bacalah kata Allah. Wa rabbukal akram. Enggak usah khawatir kamu macam mana kemampuan membacamu, baca aja, belajar aja. Karena Tuhanmu itu Maha Pemurah. Enggak usah khawatir. Kalau mau belajar aja selemah-lemahnya IQ. Kalau mau tuh sungguh-sungguh membaca, dijamin oleh Allah akan ditambah pengetahuannya. Itu akram. Karomah itu kira-kira maknanya memberi dengan cepat tanpa hitung-hitungan Allah maknanya. Ini cara nyampaikannya beginilah kayak orang kuliah kita ya. Ya. Jadi membaca aja, sebagaimanapun kemampuan IQ kita, nalar kita, pokoknya turuti aja perintah Allah, maka Allah jamin akan memberikan tambahan pengetahuan. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang telah mengajar melalui perantaraan kolam atau pena. Ini maksudnya kalau kita biar lebih khusus dia, bukankah hari ini kita dapat ilmu-ilmu dari generasi dulu yang telah mencatatkan ilmu-ilmu yang sudah ada, diketahui mereka. Maksudnya melalui perantaraan kita dapat ilmu dari pendahulu kita melalui catatan-catatan generasi dulu. Sementara yang kedua lebih luas lagi, allamal insana ma lam ya'lam. Ini subhanallah, kalimat-kalimat Allah ini luar biasa arif dan bijaksananya Pak, kalau kita cermati. Pertama, Allah kaitkan ilmu kita dengan adanya sanad ilmu, generasi yang sudah mencatatkan ilmu-ilmu dan kita mewarisinya. Dengan adanya tambahan ilmu dari pendahulu kita, bukankah dengan ilmu yang bertambah itu merangsang kita, merangsang ya, ya, motivasi, menginspirasi kita untuk dengan ilmu yang sudah ada kita kembangkan, maka lahirlah ilmu-ilmu baru. Itulah makanya Allah nyatakan
'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajar manusia apa-apa yang belum mereka ketahui. Jadi ilmu berkembang. Subhanallah, luar biasa. Allah dului dengan sanad ilmunya, baru Allah lanjutkan dengan pengembangan ilmu. Nah, coba kalau bukan dari yang maha mulia turun ayat ini, tentu tak seluar biasa. Ini masih sedikit yang kita singgung tentang keluar biasaan ayat-ayat Allah Ta'ala itu. Yang terakhir surah Al-As. Masih ada 1 jam lagi kan? Masih ada kan? Belum, masih ada waktu kan? Iya, ya senior aku minta izin, sabarlah ya. Ya mumpung lagi kasih yang ngomong kan, lain kali belum ada kesempatan ngomong lagi. Ya, surah Al-As ini sedikit untuk menunjukkan kita luar biasanya ayat-ayat Allah itu, supaya umat terutama para pemirsa dan kita semua melihat ini termotivasi untuk mengkaji Al-Quran, bukan cuma sebatas membaca, tapi bagaimana mentelaah supaya bisa mengamalkan. Ya, tadi korek-korek kita dengan mendengarkannya, kalau kita paham maksudnya luar biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa atau demi waktu kan. Sama kita tahu dalam bahasa Arab itu kata yang mirip paling tidak, artinya dengan waktu atau masa itu kan ada as-sa'ah, walaupun sering diartikan sebagai hari kiamat, ada al-waktu itu sendiri. Tapi Allah pilih dalam ayat ini, kenapa tidak al-waktu? Tapi Allah pilihkan kalimat di sini dengan asr. Kenapa? Ini wal asri, asri ini berasal dari kata asoro. Asoro itu kalau kita meresanten, Bu ya, meresanten, yang diharapkan ampasnya atau santannya? Santannya kan, artinya isinya, intinya yang mau kita harapkan, hasilnya kan gitu. Nah, maka terkait dengan waktu, dari satu kata pilihan ini aja sudah diingatkan kita oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan waktu. Seyogianya setiap manusia berusaha sungguh-sungguh agar jangan berlalu waktu itu sia-sia, tapi hendaknya ada hasil yang diharapkan bisa diperoleh dari satu kata itu aja. Yang kedua, kenapa kalimat tentang asr ini Allah pilihkan dengan lapal sumpah, tidak pemberitahuan saja, tapi Allah pilihkan sumpah. Kenapa? Karena lazimnya suatu sumpah itu, Islam tidak mengajarkan bersumpah kalau untuk hal-hal yang sepele. Makruh paling tidak orang bersumpah, ya Ustaz, untuk hal-hal sepele. Contoh gara-gara harga sayur aja terus bersumpah, itu makruh. Nah, sumpah itu untuk hal-hal yang penting. Nah, kemudian sumpah itu dilakukan untuk mempertegas bahwa apa yang disumpahkan itu betul, kebenaran. Karena kalau tak betul yang disumpahkan berarti sumpah palsu. Berdosa orang bersumpah kalau tak benar yang disumpahkan. Maka dari kaedah ini, jamaah para pemirsa sekalian, sudah dapat kita maklumi bahwa ketika Allah bersumpah tentang sesuatu, berarti Allah mengingatkan kepada kita sesuatu itu penting. Dan kalimat-kalimat yang mengiringi sumpah mesti benar. Maka firman Allah yang mengabarkan perihal berikutnya pasti adalah benar. Lanjut nih biar cepet aja nih. Yang berikutnya, innal insana lafi khusr. Inna dalam tata bahasa Arab kata taukid, lam pendek ditambah fi lagi, lam pendek juga kata taukid. Satu ayat Allah pakai dua kata taukid, luar biasa itu. Satu pernyataan pakai dua kalimat penegasannya. Sesungguhnya, dalam satu ayat itu Allah pakai sesungguhnya dua kali. Coba cermat, kalau kita cermati betul-betul jamaah rahimakumullah, menunjukkan yang mau nyatakan Allah Ta'ala ini penting, bahkan bukan sebenarnya sungguh penting.
sampai 2 kali Allah pakai kata menegaskan pentingnya. Innal insana, sesungguhnya manusia itu, lafi, sungguh lagi, fi, berada di dalam khusrin, kerugian. Betul-betul manusia ini banyak yang rugi, berarti kira-kira gitu, iya kan? Khusrin itu memiliki 2 garis bawah. Kalau dalam tata bahasa Arab, kata yang memiliki 2 garis bawah, baik di bawah, di atas atau depan, itu namanya nakiroh. Nakiroh itu kata yang pengertiannya multi, banyak. Maka kenapa dipilihkan oleh Allah khusrin, dia garis bawah 2? Kenapa enggak fil khusri misalnya, kan itu pakai alif lam, tapi Allah pakai nakiroh, khusrin 2 garis bawah. Kalau al khusri lebih kecil urusannya, tapi khusrin nakiroh untuk mengingatkan betapa besarnya kerugian itu kalau tak dituruti ajaran Allah Ta'ala ini. Bukan cuma dunia, bukan cuma akhirat, bisa jadi dua-duanya kalau tak dituruti pedoman Allah Ta'ala. Illalladzina amanu, kecuali walaupun kerugian itu besar, tapi ada orang-orang yang dapat terhindar dari kerugian besar itu. Pertama, amanu, alladzina amanu, orang yang beriman. Ya udah maklum kita orang beriman macam mana, tahu sepalah panjang di sini. Wa amilus solihat, dan beramal soli. Ya, amal soli, soli fiddin, soli fil alam. Soli fiddin, urusan yang terutama penekanannya kepada ritualitas dalam beragama. Soli fil alam, berbuat baik kepada alam semesta, baru bisa beruntung. Kalau orang hanya solih dalam ritualitas beragama, tapi tak solih dalam kehidupan bermasyarakat, dalam bersosial, dalam menjaga alam semesta lingkungan, masih rugi. Kalau mau selamat, bagus dalam ritualitas beragama, bagus juga dalam berinteraksi dengan alam semesta, jaga lingkungan dan sebagainya. Ya, kita sayangkan kalau orang rajin sholat misalnya, tapi buang sampah sembarangan, itu berarti belum solih betul-betul. Sholat dia, tapi buang sampah sembarangan, keselokan, tumpat, dia belum solih itu. Ya, ya sama orang kasar, Ustaz, betul, sama orang kasar, sombong, itu masih tanda-tanda mau siap itu. Ya. Baru watawasau. Kenapa kalimatnya pakai tawasau yang bermakna saling? Bukan cuma berwasiat, bukan cuma bernasihat, tapi saling berwasiat atau saling bernasihat. Karena faktanya banyak orang hanya siap ngasih nasihat, dinasihati orang tak siap. Kalau menasihati orang berarti proses dia mengharapkan orang baik, kan gitu. Kalau menerima nasihat, proses kita memperbaiki diri kita, kan gitu. Kalau hanya siap ngasih nasihat, masih rugi, karena dia akan minim usaha memperbaiki diri. Maka yang dituntut saling berwasiat, saling bernasihat. Satu saat dibutuhkan siap ngasih nasihat, berani menyatakan kebenaran. Tapi saat yang lain dia mesti siap juga dikoreksi oleh pihak lain. Itu baru beruntung. Jadi, tapi ingat, saling berwasiat, saling bernasihatnya mesti dengan al-haq, untuk al-haq, dan tentang as-sabr, tentang kesabaran. Demikian kajian kita atau syarah kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun kita berada, dan seluruh keluarga besar DPP Imam Indonesia Maju yang menyaksikan acara tadarus ini secara live, semoga bermanfaat kepada kita semua. Dan
kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para qori kita serta pensyarah kita yang begitu luar biasa. Saudara sekalian yang terhormati Allah SWT, saya ingin sampaikan bahwa saya sampai merinding malam hari ini ketika qori kita termasuk Al-Ustaz Muhammad Safi tadi ketika membacakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Merinding luar biasa. Begitu juga dengan pensyarah kita. Maka oleh karena itu saya ingin sampaikan satu firman Allah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ini surah Al-Anfal ya, ayat 2 menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat Allah bergetarlah hatinya dan bertambah imannya. Mudah-mudahan malam hari ini iman kita bertambah, keimanan kita semakin kuat. Begitu juga para pemirsa yang menyaksikan acara kita pada malam hari ini. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa beriman dengan segala keberkahan Al-Quran yang kita baca. Saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pensyarah kita Al-Ustaz Henry Purnama Esos yang merupakan juga pengurus DPP Imam Indonesia Maju. Terima kasih Ustaz. Begitu juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para qori kita yang malam hari ini dengan begitu semangat melantunkan ayat suci Al-Quran ya, Ustaz Haji Muhammad Safi Asos, terima kasih Ustaz. Al-Ustaz Nur Hamzah, terima kasih Ustaz. Begitu juga Al-Ustaz Dr. Andus Haji Samsudin Alijaya, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan. Begitu juga kepada Al-Ustaz Apan Suhaidi SPD MA yang merupakan Dewan Pendiri kita, dan Bapak Haji Sutrisno Ketua Dewan Pendiri kita, tak lupa kami hormati. Begitu juga dengan Bapak Haji Junadi Ashani serta Al-Ustaz Dr. Andus Zulkarnain Damanik. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya atas kehadirannya serta partisipasinya. Begitu juga hormat kami kepada para ibu-ibu sekalian yang begitu semangat yang berhadir malam hari ini, dan hormat kami juga kepada ibunda kami, Ibunda Jannah yang begitu tetap semangat mulai dari pertemuan kita di Kamis pertama malam Jumat, Kamis kedua di malam Jumat, dan Kamis ketiga malam Jumat. Malam hari ini ibunda kita tetap begitu semangat. Terima kasih kami ucapkan. Akhirnya saya selaku pembawa acara yang merupakan sekretariat DPP Indonesia Maju mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.